توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وطبيب قلوبنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সকলে আমার সঙ্গে জবান খুলে রাসূলুল্লাহ শানে একটি কবিতা পড়বেন কাসিদা যে কবিতাটা রচনা করেছিলেন মরমী কবি আধ্যাত্মিক কবি আল্লামা শেখ সাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি সকলে আমরা এই কবিতাটা সমবেতভাবে পড়ছি বালাগাল উলা
بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ये तेरी मेराज थी कि तुम लौहा कलम तक पहुँचा और मेरी मेराज हो कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा बलगल उला बेकमालिह कशफ दुजा बिजमालिह हसनत जमीउ खिसालिह सल्लु अलैहि व आलिहि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह व अम्मा बाद लोहागाड़ा उपजेलार ऐतिह्यबाही पुटिबिला সেই পুটিবিলার অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রেনেসাঁ সংঘ পুটিবিলা ইসলামী রেনেসাঁ সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই দশম বাৎসরিক তফসিরুল কোরআন মাহফিল এই আজিম ও শান তফসিরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি মহোদয় विशिष्ट आलेम दीन विशिष्ट समाजसेवक राजनीतिविद জামাত ইসলামী বাংলাদেশ বটতলী শহর শাখার সম্মানিত আমির মহোদয় এবং পুটিবিলা ইসলামী রেনেসাঁর সম্মানিত উপদেষ্টা মহোদয় জনাব অধ্যাপক জালাল আহমদ সাহেব হাফেজাহুল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাকে আরো বেশি সম্মানিত করুন देश जातिर सेवाय अल्लाह ताला कबूल करुन अल्लाह ताला कुरान एवं हादिसेर खिदमत करार जन्य दीर्घदिन सुस्थ हायात दिए अल्लाह ताला बाँचिए राखुन आजकेर महफिलेर प्रधान अतिथि जिनि हिसाबे आसन जिनि अलंकृत करबेन समग्र बांग्लादेशेर गौरव एकजन निर्लोभ जननेता माटी ओ मानुषेर साथे जार सम्पर्क एरकम बलिष्ठतार बलिष्ठ कण्ठेर अधिकारी एवं सातकानिया लोहागाड़ा शुधु नय दक्षिण चट्टलार वीर पुरुष सिंह पुरुष जनाब अलहाज शाहजहान चौधरी साहेब हाफिजाहुल्लाह अल्लाह ताआला ए जाति ए देशेर सेवा करार जन्य तार मतो उत्तम चरित्र उत्तम मानसिकता जनदरदी एकजन नेता के अल्लाह ताआला कबूल करुन आजकेर महफिलेर सम्मानित उलामाए केराम विशेषत आमार परे आमार अत्यंत स्नेहेर आमादेर अनुज बांग्लादेशेर आलोड़न सृष्टिकारी बक्ता मुफ्ती आमिर हामजा साहेब सह अन्यान्य जारा बक्तव्य रेखेछेन राखबेन सकलेर प्रति आल्लाह ताआला रहम करुन दीर्घ सुस्थ नेक हायात आल्लाह ताआला दान करुन आमार सामने आपनारा जारा बसे आछेन दीनदार ईमानदार परहेजगार मुसल्लिरा तारुण्যের उच्छ्वास उद्दीपनाय भरपुर किशोर तरुण युवकेरा पर्दार आड़ेर सम्मानिता मा ओ बोनेरा आमी सकलेर प्रति श्रेणी मोताबेक श्रद्धा भालोबासा ओ स्नेह ज्ञापन करछि आसुन आमरा सकले आल्लाह ताआला शुक्रिया आदाय करी सकले पड़ी आलहामदुलिल्लाह आल्लाह ताआला शुक्रिया এই মজলিসটা এই মাহফিলটা কিন্তু সাধারণ যেনতেন কোনো মাহফিল নয় এবং এইটা কোনো ক্ষেত বা মাঠ নয় এখন এই মুহূর্তে এর পরিচয় হলো এটা মহামহিম আল্লাহ তাআলার মজলিস বলুন সুবহানাল্লাহ মাজালিসুল কুরআন মাজালিসুল্লাহ কোরআন কারীমের মজলিস হলো
স্বয়ং আল্লাহ তাআলার মজলিস। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে আল্লাহ তাআলা আজকের মাহফিলে আমাদেরকে আসার সুযোগ দিয়েছেন। কালামুল্লাহ শরীফের 4th সূরা 10 নম্বর রুকু, সূরা নিসার 74 নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমি তেলাওয়াত করেছি। আমাকে আলোচ্য বিষয় এখানে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বক্তাকে যখন আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, একটা ডিমার্কেশন এরিয়া দিয়ে দেওয়া হয়, তখন এই আলোচনা বা এই নির্ধারিত বিষয় সাবজেক্টের বাইরে তার যাওয়া উচিত নয়। তো যেহেতু আমার জন্য একটা গ্রামের ভাষায় বলে আইল দিয়ে দেওয়া, আইল বললে ভালো বোঝেন তাই না, একটা আইল যখন আমার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে, 4th সূরা সূরা নিসা 10 নম্বর রুকু 74 নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। মাহফিল ইন্তেজামিয়া কমিটিকে আমি হৃদয় থেকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি যে তারা আমাকে একটু আগে দিয়েছে, তারা তাদের কথা রক্ষা করেছে। অনেক কমিটি কথা রক্ষা করে না। আমার আগামীকালকে দুপুরে একটা বিশাল নির্বাচনী জনসংযোগ আছে এবং একটা সমাবেশ আছে যেখানে বাংলাদেশ জামাত ইসলামের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল মেহমান হিসাবে যাবেন। তো আমি বারবার এদেরকে বলেছিলাম, আল্লাহর শুকরিয়া এবং আমি হৃদয় থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাল্লাম ইয়াশকুরিন নাস ফালাম ইয়াশকুরিল্লাহ। মানুষের কৃতজ্ঞতা যারা আদায় করতে পারে না, মহামহিম আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতাও তারা আদায় করতে পারে না। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি রেনেসা সংঘকে, পুটিবিলাপ যে রেনেসা সংঘ, তারা তাদের কথা রেখেছে। আমি অনুরোধ করছিলাম বারবার যে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি দিলে, যেহেতু চিটাগং তারপরে ঢাকা, এরপরে ঢাকা থেকে কম করে হলো আমার 3 ঘন্টার জার্নি। তো আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করুন, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহম করুন। আমি আজকে আর কোনো ভূমিকায় যাব না ভাই, একদম সরাসরি কালামুল্লাহ থেকে কথা বলা শুরু করব। বলুন তো আমরা কোন সূরা থেকে আজকে কথা বলবো? সূরা নিসা। নারী গোষ্ঠী, নারী সম্প্রদায়, পৃথিবীতে যা কিছু কল্যাণকর, অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ভিতরে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছিলেন। শুধু যদি আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেই আল্লাহ তাআলার ভালো লাগতো বা আদমের ভালো লাগতো, আল্লাহ তাআলা হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করতেন না। আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গিনী হিসাবে আল্লাহ তাআলা মা হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন। এই পৃথিবীতে প্রথম নারী সৃষ্টি হলো এবং পুরুষের তিনি জীবন সঙ্গী হলো। আল্লাহ তাআলা সে নারী সম্প্রদায়কে মূল্যায়ন করার জন্য, নারী সম্প্রদায়ের ইজ্জতের জন্য কোরআন শরীফের 4th নম্বর সূরাটা দেওয়া হয়েছে নারী সম্প্রদায়ের নামে। কোরআন শরীফে কোন কোন সূরা তার আলোচ্য বিষয়ের উপরে কেন্দ্র করে সূরার নামকরণ করা হয়, কোথাও বা সূরার একটা ছোট্ট শব্দের জন্য সূরার নামকরণ করা হয়। তাসমিয়াতুল কুল বিইসমে জুজ। এই সূরার মধ্যে নারীদের ব্যাপারে অধিক আলোচনা করা হয়েছে। পর্দার যে সকল সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আছেন, যেই সূরার মধ্যে সবথেকে বেশি নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আলোচনা করেছেন, ওই সূরার নাম হলো সূরা নিসা। শুধু নারীদের ব্যাপারে কথা বলেননি আল্লাহ তাআলা। সূরা নিসা এবং সূরা আলে ইমরান অনেক সামাজিক রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান, শরীয়তের অনেক বিধিবিধান এই 2 সূরার মধ্যে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। পর্দার আড়ালের মায়েদেরকে বলি, নারী জাতিকে বলি, মহিলাদেরকে বলি, আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের ভিতরে 114 সূরা দিয়েছেন। 114টা সূরার মধ্যে পুরুষ জাতি, পুরুষ সম্প্রদায়ের উপরে কোন সূরা আল্লাহ তাআলা দেন নাই। কালামুল্লাহ শরীফের সবশেষ সূরার নাম হলো সূরা নাস। বলুন সবশেষ সূরার নাম কি? সূরা নাস। মানব গোষ্ঠী
তাহলে এই জায়গাও মানব গোষ্ঠীর ভিতরে নারী আছে, পুরুষ আছে। দেখেন আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে ভালোবাসেন, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ নারীদেরকে ভালোবাসেন, ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে। আমার দেশের নারীরা শুধু বামপন্থী আর রামপন্থীদের পিছনে দৌড়ায়, শরীয়তের পিছনে, আলেমদের পিছনে দৌড়ায় না। তারা জানে না কোরআন তাদেরকে কতটা সম্মান দিয়েছে। বলুন আল্লাহু আকবার। তাহলে আজকে আমরা যেখান থেকে আলোচনা করব সেই সূরাটা কোন সূরা? সূরা নিসা। নারী জাতি, নারী সম্প্রদায়, তাদের নামে সূরা। এই সূরার কত নম্বর রুকুর মধ্যে থেকে আমরা কথা বলবো? 10। কত নম্বর রুকু? 10 নম্বর রুকু এবং 74 নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমরা কথা বলবো। এই আয়াতটা মূলত মদিনা মুনাওয়ারায়